Good morning, children. So, this week we are going to see a new topic that is principles of inheritance um, in biozoology. Last week we have studied the basic concept and how the hereditary characters transmits from parents to offspring. All we have studied through the biobotany lesson genetics. Is it? So that is the basic. So now we are going to start here inheritance, principles of inheritance other than Mendelian concept. Some of the Mendelian other than Mendelian concept gene interaction அப்படின்னு பார்த்தோம். இப்போ இது அனிமல் லெவல்ல எப்படி பிரின்சிபிள்ஸ் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் வாஸ் ஒர்க்ட் அப்படின்னு பார்ப்போம். Genetics is the branch of biology that deals with study of heredity and variation. So the genetic carrying material is DNA. So this picture shows the DNA. ஓகேவா, இட் கேரிஸ் அ ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல். ஓகேவா, ஒரு கலராக கொடுத்துருக்கா, அதுதான் ஆக்சுவலாக ஜீன். 4 டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்மில் தான் அது இருக்கும் டிஎன்ஏக்குள்ள. மல்டிபிள் ஆலில். So, genetic segregation in Mendelian inheritance reveals all genes have 2 alternative forms. எல்லா ஜீனுக்கும் 2 ஆல்டர்னேட்டிவ் ஃபார்ம் இருக்கும். டாமினன்ட் அண்ட் ரெசசிவ் ஆலில்னு பார்த்தோமா, டால் வர்சஸ் டுவார்ஃப். ஸோ அப்போ எல்லா ஜீனுக்கும் ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் ஃபார்ம், டால் டு டுவார்ஃப். So in some character, 3 or more alleles of a gene that control a particular trait occupy the same locus on the homologous chromosome of an organism. They are called as multiple alleles. That inheritance is called multiple allelism. Human blood group is a good example for multiple allelism. So now understand we are learning about antigen antibodies. So composition of blood, different types of blood groups are present in human being according to the presence of antigen and antibodies. That is called ABO blood group. So it differs chemically from person to person. 2 different incompatible blood types are mixed. Agglutination of erythrocytes occurs. அதாவது 2 சம்பந்தப்படாத, அதாவது ஒன்று சேராத 2 பிளட் குரூப் சேர்ந்துச்சுன்னா இட் இஸ் கிளம்பிங் டுகெதர். எரித்ரோசைட்ஸ் எல்லாம் கிளம்ப் ஆயிக்கும். டியூ டு த பிரசன்ஸ் ஆஃப் ஆன்டிஜன் ஆன் த மெம்பரைன் ஆஃப் ஆர்பிசி அண்ட் எபித்தீலியல் செல்ஸ். அந்த கிளம்பிங் ஏன் நடக்கு அப்படின்னா, ஒரு டைப் ஆஃப் ஆன்டிஜன் that is our own antigen. பொதுவாக ஆன்டிஜன்னா வெளியிலேருந்து வர்ற ஃபாரின் ஆர்கானிசம் தான் ஆன்டிஜன் சொல்லுவோம். ஆனால் இதில் நம்முடைய ஓன் ஆன்டிஜன் இருக்கும் ஆர்பிசியில் பிளட் குரூப்பை பொறுத்தளவில். ஸோ லான்ஸ்டீனர் டிஸ்கவர்ட் 2 kinds of antigen. Some people contain A antigen, some people contain B antigen. Based on the presence or absence of these antigen, 3 kinds of blood groups are there. If a person has A antigen in their RBC, they are having a blood group A. B antigen means B blood group. No antigen means O blood group. That's all. 0 ன்னு சொல்றதுக்கு பதிலா நம்ம O ன்னு சொல்றோம். So this chart clearly shows what are the antigens present in the blood, what are antibodies. So now blood group A. If a person has a A blood group, their body RBC surface has A antigen, but anti-B is present because the same antigen present in the blood means it clumped together. A ஆன்டிபாடியே இருந்துச்சுன்னா 2 கிளம்ப் ஆயிக்கும். ஸோ அதனால ஆப்போசிட் ஆன்டிபாடி தான் ஒவ்வொரு பிளட் குரூப்லேயும் இருக்கு. அவங்களுடைய ஜீனோடைப், அவங்களுடைய ஜீன் எப்படி இருக்கும், கேபிட்டல் ஏவா இருக்கலாம் அல்லது கேபிட்டல் ஏ ஓவா இருக்கலாம். ஸோ இந்த 2 ஜீனோடைப்ல இருந்தாலும் அவங்களுடைய பிளட் குரூப் ஏ தான். பி ஆன்டிஜன் அப்போ அவங்களுக்கு என்ன ஆன்டிபாடி இருக்கும், ஏ. அவங்களுடைய பிளட் குரூப் கேபிட்டல் பி ஓ. இந்த 2 ஜீனோடைப்ல இருப்பாங்க பி பிளட் குரூப்காரங்க. ஏபி, ஏ ஆன்டிஜன் அண்ட் பி ஆன்டிஜன், அவங்களுக்கு நோ ஆன்டிபாடி, நன். ஸோ அப்போ அவங்களுடைய பிளட் குரூப் ஜீனோடைப் ஏபி. அண்ட் தென் நோ ஆன்டிஜன், அதனால தான் ஓ பிளட் குரூப்னு சொல்கிறோம், நன். 2 ஆன்டிபாடியும் இருக்குது, ஆன்டி ஏ அண்ட் ஆன்டி பி. ஸோ அவங்களுடைய ஜீனோடைப் ஓ தான். ஓகேவா, அண்டர்ஸ்டாண்ட் நவ். ஸோ திஸ் charts
clearly showed to you. So the chart is very important. Now group A, the cellular level எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். A groupல green colorல கொடுத்திருக்குல, அதுதான் உங்களுடைய antigen. ஓகேவா, antigens in red blood cell தேர்ட் டேப்லெட் காலத்தில் கொடுத்துருக்கு பாருங்க. அவங்களுக்கு என்ன ஆன்டி பி இருக்கும், இந்த ஷேப்ல ஆன்டி பி இருக்கும். சரியா, அடுத்தது அங்க பாருங்க குரூப் பில ஆன்டிஜென் வித்தியாசமா இருக்கா, அவங்களுக்கு ஆன்டிபாடி ஆன்டி ஏ இருக்கும். குரூப் ஏபியில் ரெண்டுமே இருக்கு பார்த்தீங்களா, ரெண்டு ஆன்டிஜனும் இருக்கு, அதனால ஆன்டிபாடியே கிடையாது. குரூப் ஓ நோ ஆன்டிஜன், ஆன்டிஜனே இல்லை சர்ஃபேஸில், ஸோ ரெண்டு ஆன்டிபாடியும் அவங்களுக்கு இருக்கு. ஓகேவா, ஸோ திஸ் எம்பசைஸ் மோர் அகார்டிங் டு செல் multiple allele. So, genetic segregation in Mendelian inheritance reveals all genes have two alternative forms. எல்லா ஜீனுக்கும் ரெண்டு ஆல்டர்னேட்டிவ் ஃபார்ம் இருக்கும். டாமினன்ட் அண்ட் ரெசசிவ் allele பார்த்தோமா, டால் வர்சஸ் டுவார்ஃப். ஸோ அப்போ எல்லா ஜீனுக்கும் ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் ஃபார்ம், டால் டு டுவார்ஃப். So in some character, 3 or more alleles of a gene that control a particular trait occupy the same locus on the homologous chromosome of an organism. They are called as multiple alleles. That inheritance is called multiple allelism. ஓகேவா, இதுதான் ஆர்ஹெச் பிளட் குரூப். இங்கே பாருங்க, இது ஆர்ஹெச் பாசிட்டிவ், பாசிட்டிவாக இருந்தால் இப்படி இருக்கும் அவங்களுடைய ஆர்பிசியுடைய சர்ஃபேஸில். நெகட்டிவ் பாருங்க ஒன்றுமே இல்லை, ஆர்ஹெச் ஆன்டிஜன் தான் அது தெரியுது. ஸோ ஆர்ஹெச் ப்ளஸ்ஸும் ஆர்ஹெச் ரெண்டு பேரண்ட் பார்த்தீங்கன்னா, ஆர்ஹெச் ஒரு பேரண்ட்டு ஆர்ஹெச் ப்ளஸ்ஸு, அப்போ அவங்களுக்கு எப்படி இருக்கும், கேபிட்டல் டி கேபிட்டல் டியாக இருக்கும், அல்லது கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டியாக இருக்கும். ரெண்டு ஃபார்மில் இருந்தாலும் அவங்க ஆர்ஹெச் பாசிட்டிவ். நெகட்டிவ்னு வச்சுக்கோங்களேன், கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டி. இப்போ இதில் வந்து 3 இண்டிவிஜுவல் பாசிட்டிவ்க்கு தான் சான்சஸ், ஒரே ஒரு இண்டிவிஜுவல் எதுக்கு சான்ஸ் உங்களுக்கு, நெகட்டிவ். ஸோ இந்த ஆர்ஹெச் ஆன்டிஜன் யாருக்கு இல்லையோ அவங்க நெகட்டிவ். ஸோ கேபிட்டல் டி தான் டிட்டர்மைன் பண்ணுறது ஆர்ஹெச் ஆன்டிஜனை. ஸோ அது இருந்தாலே ஆர்ஹெச் பாசிட்டிவ் ஆயிரும், அது இல்லைன்னா ஆர்ஹெச் நெகட்டிவ். ஓகேவா, ஸோ அதுதான் இதில் கொடுத்துருக்கு. ஸோ ஆர்ஹெச் ஆன்டிபாடிஸ் அப்படிங்கிறது எங்கேயுமே இல்லை. ஓகேவா, சரி. ஆர்ஹெச் நெகட்டிவ் பர்சன் இஸ் எக்ஸ்போஸ் டு ஆர்ஹெச் பாசிட்டிவ் பிளட் செல்ஸ் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம். ஆன்டிபாடிஸ் ஆர் ஃபார்ம்ட் இன் த பிளட் ஆஃப் தட் இண்டிவிஜுவல். ஒருவேளை ஆர்ஹெச் பாசிட்டிவும் ஆர்ஹெச் நெகட்டிவ் பிளட்டும் மீட் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு பிளட்டில் ஆன்டிபாடி டி ஆட்டோமேட்டிக்காக ப்ரொடியூஸ் ஆகி அந்த ஆர்ஹெச் அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, there was a clumping was happen. புரிஞ்சுதா, சரி. ஸோ நவ் வீனர் ஹைப்போதீசிஸ். அகார்டிங் டு த ஆர்ஹெச் ஃபேக்டர், தி வீனர் டோல்ட் R allele will produce RH positive phenotype. Double recessive genotype will give rise to RH negative genotype. அதாவது ஒரு ஜீனோ அல்லது மோர் தென் 2 இருந்தாலோ அந்த டாமினன்ட் ஜீன் இருந்தாலோ அது பாசிட்டிவ் ஆகிடும். 2 ரெசசிவ் வந்துருச்சுன்னா அது வந்து நெகட்டிவ் RH அப்படின்னு சொல்றாரு வீனர். ஃபிஷர் அண்ட் ரைஸ் ஹைப்போதீசிஸ். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் டிஃபரண்ட் பேர்ஸ் ஆஃப் allele டிட்டர்மைன் த ஆர்ஹெச் ஃபேக்டர். ஸோ பாருங்க, கேபிட்டல் சி 2 குரோமோசோமில் இருக்குது, கேபிட்டல் டி கேபிட்டல் இ. அதே மாதிரி இதுக்கு ஆப்போசிட்டாக ஸ்மால் சி இருக்கலாம், ஸ்மால் டி இருக்கலாம், ஸ்மால் இ இருக்கலாம். திஸ் ஆர் தட்.
ஓகேவா? 3 pairs of RH alleles occur at 3 different loci on homologous chromosome. இந்த ரெண்டும் சேம் டைப் ஆஃப் குரோமோசோம். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிளாக உங்களுக்கு அந்த ஜீன் டைப் போட்டிருக்கு CDE இல்லைனா ஸ்மால் CDE. அடுத்து கேபிட்டல் C ஸ்மால் D ஒரு E இருக்கு. அடுத்து பாருங்க. ஸோ இப்படி இருக்கு. இதில் வந்து எல்லா எந்த ஜீனோடைப்லாம் டாமினன்ட் D இருக்கோ அது எல்லாமே RH பாசிட்டிவ். டபுள் ரெசசிவ் ஜீனோடைப் DD will give rise to RH நெகட்டிவ். ஓகேவா? சரியா? டபுள் ரெசசிவ் வந்தால் மட்டும்தான் RH நெகட்டிவாக மாறும். ஓகே, அண்டர்ஸ்டாண்ட்? சரி. ஸோ இது வந்து அவங்களுடைய ஹைபாத்தசிஸ். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஃபிஷர் அண்ட் ரைஸ் ஹைபாத்தசிஸ் தான். இந்த ஜீனோடைப் போட்டிருக்காரு பாருங்க. இது வந்து ஃபிஷருடையது. அது வீனர் ஹைபாத்தசிஸ். ஸோ யாரெல்லாம் எந்த மாதிரி டைப்பில் இருந்தால் நெகட்டிவாக இருப்பாங்க, எந்த மாதிரி டைப்பில் இருந்தால் பாசிட்டிவாக இருப்பாங்க அப்படின்னு உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கோம் இதில். ஓகேவா? வீனர் R1 R2 R0 RZ. அடுத்து இவ்வளவும் பாசிட்டிவ்லாக இருப்பாங்க. நெகட்டிவாக இருந்துச்சுன்னா ஸ்மால் r1 ஸ்மால் r2 ஸ்மால் ry இப்படி இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து நெகட்டிவ். ஓகேவா? ஸோ எப்படிப்பட்ட ஜீனோடைப் இருந்தால் RH பாசிட்டிவாக இருப்பாங்க, எப்படிப்பட்ட ஜீனோடைப் இருந்தால் நெகட்டிவாக இருப்பாங்க அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு இங்கே டினோட் பண்ணியிருக்கு. இப்போ பாருங்கள், 2 ரெசசிவ் வேலில் வந்தாலோ, இப்போ இந்த கீழோட நெகட்டிவ் ஜீனோடைப்பில் பாருங்கள், 2வது இதில் கேபிட்டல் C இருக்குது, 3வது இதில் கேபிட்டல் E இருக்குது, 4வதுலேயும் கேபிட்டல் Cயும் இருக்குது, கேபிட்டல் Eயும் இருக்கு. ஸோ 2 ரெசசிவ் ஜீன் கன்சிக்யூட்டிவாக வந்துச்சுன்னா அது கண்டிப்பாக எதுவாக தான் இருக்கும்? நெகட்டிவ். 2 கேபிட்டல் அதாவது டாமினன்ட் ஜீன் வந்துச்சுன்னா அவங்க பாசிட்டிவ். ஸோ திஸ் கன்சர்ன் அபவுட் RH ஃபேக்டர். ஓகேவா? நவ் இன்கம்பேட்டபிலிட்டி ஆஃப் RH ஃபேக்டர். ஸோ சப்போஸ் ஒரு அன்மேட்ச்டு RH பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் வந்து மீட் பண்ணிக்கிறாங்கன்னா இட் லீட்ஸ் டு எ டிசீஸ். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைல்டு பர்த்தில் நடக்குது. சப்போஸ் எ உமன் இஸ் RH நெகட்டிவ்னு வச்சுக்கோங்க, மேன் வந்து RH பாசிட்டிவ். ஒரு மேனும் RH பாசிட்டிவ் மேனும் RH நெகட்டிவ் உமனும் மேரேஜ் பண்ணிக்கிறாங்க. அப்போ அவங்களுக்கு வர்ற ஃபீட்டஸ் மேபி RH பாசிட்டிவ். அதை மதர்கிட்டருந்து பிளட் ரிசீவ் பண்ணிக்கலாம், ஃபாதர்கிட்டருந்து வரலாம். சப்போஸ் அது RH பாசிட்டிவாக இருந்துச்சுன்னா RH நெகட்டிவ் மதர் அவங்க இல்லையா, அவங்க சென்சிட்டைஸ்ட் பிகாஸ் தே ஆர் கேரியிங் RH பாசிட்டிவ் ஃபீட்டஸ் வித்தின் ஹர் பாடி இல்லையா, அவங்க நெகட்டிவ். ஸோ அதனால மதர்ஸ் இம்யூன் சிஸ்டம் என்ன பண்ணும், RH recognize the RH antigen and get sensitized and they are producing against that RH antibodies create பண்ணிரும். ஓகேவா? ஸோ மதர் RH நெகட்டிவ், ஃபாதர் RH பாசிட்டிவ். அவங்களுக்கு வயிற்றில் இருக்கிற குழந்தை RH பாசிட்டிவாக இருந்தா அந்த மதருடைய மைனஸ் பிளட் நெகட்டிவ் பிளட் அது RH ஆன்டிஜனை, அந்த ஃபீட்டஸில் உள்ள RH ஆன்டிஜனை ஃபாரின் சென்சிட்டைஸ் ஆகி அதுக்கு அகெயின்ஸ்டாக ஆன்டிபாடிஸை க்ரியேட் பண்ணுது. ஓகேவா? ஸோ அதுதான் உங்களுக்கு இதில் கொடுத்துருக்கு RH நெகட்டிவ் பிளட் செல். ஸோ அந்த மதர்கிட்டருந்து அந்த RH ஆன்டிபாடி பேபிக்குள்ளே வருது, வந்து அந்த RH பாசிட்டிவ் பிளட் செல்லோட கிளம்ப் ஆகுது. அதை உங்களுக்கு கிளியராக கொடுத்துருக்கேன் இந்த பிக்சரில். மதருடைய பிளட் நெகட்டிவ், பேபியுடைய பிளட் ப்ளஸ்ஸு. ஸோ அதனால் இந்த மதருடைய பிளட்டு வந்து அதை ஃபாரின்னு ரெகக்னைஸ் பண்ணி, அந்த ஃபீட்டஸுடைய பிளட்டை ஃபாரின்னு ரெகக்னைஸ் பண்ணி அதுக்கு அகெயின்ஸ்டாக ஆன்டிபாடியை க்ரியேட் பண்ணுது. அது பிளாசண்டாவை கிராஸ் பண்ணி போய் பிளட்டு அதுக்கு டிசீஸை காஸ் பண்ணும் பேபிக்கு. ஓகேவா? அந்த டிசீஸ்க்கு பேர் தான் எரித்ரோபிளாஸ்டாசிஸ் ஃபீட்டாலிஸ். சப்போஸ் அந்த பேபி பிறக்கும் முன்னாடி பிறந்த பிறகு தான் அது ரெகக்னைஸ் பண்ணிச்சுன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஆனால் பேபி வயிற்றில் இருக்கும்போதே ரெகக்னைஸ் பண்ணிச்சுன்னா டெஃபினெட்லி இட் ரியாக்ட் வித் தி பேபிஸ் பிளட். ஸோ அதை தான் உங்களுக்கு இதில் கொடுத்துருக்கு. ஓகேவா? ஸோ that time IgG டைப் ஆன்டிபாடிஸ் தான் பிளாசண்டாவை காஸ் பண்ணி போகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா? ஸோ இது வந்து நம்ம பாடி இம்யூன் சிஸ்டத்தில் உள்ள ஒரு செல். ஓகேவா?
சரி. ஸோ சப்போஸ் மதர் டு RH பாசிட்டிவ் ஆன்டிஜன் டியூரிங் த ஃபர்ஸ்ட் சைல்டு பர்த்தில் அவங்களுக்கு வந்து சென்சிட்டைஸ்டு அந்த ஆன்டிபாடி ப்ரொடியூஸ் பண்ண லேட் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். RH நெக்ஸ்ட் ப்ரெக்னென்சியில் அதே மாதிரி RH பாசிட்டிவ் சைல்டு வந்துச்சுன்னா இமீடியட்டாக அந்த பேபிக்கு வந்து இட் காஸ் ஹீமோலைசிஸ் ஆஃப் ஃபீட்டல் ஆர்பிசிஸ். அந்த ஃபீட்டல் ஆர்பிசியை வந்து என்ன செய்யும், டெஸ்ட்ராய் பண்ணும். ஸோ ரிசல்ட்டிங் இன் ஹீமோலைட்டிக் ஜாண்டிஸ் அண்ட் அனீமியா. அந்த ஜாண்டிஸ்னா என்ன, மஞ்சள் காமாலைன்னு சொல்லுவோம். அது வந்து அந்த பேபிக்கு வயிற்றில் இருக்கும்போதே கிரியேட் ஆயிரும். ஸோ திஸ் கண்டிஷன் இஸ் நோன் அஸ் எரித்ரோபிளாஸ்டாசிஸ் ஃபீட்டாலிஸ். ஓகேவா? ஹீமோலைட்டிக் டிசீஸ் ஆஃப் த நியூ பார்ன் அப்படின்னு அர்த்தம். வீனர் R1 R2 R0 RZ. அடுத்து இவ்வளவும் பாசிட்டிவ்ல இருப்பாங்க. நெகட்டிவாக இருந்துச்சுன்னா r1 r2 y இப்படி இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து நெகட்டிவ். ஓகேவா? ஸோ எப்படிப்பட்ட ஜீனோடைப் இருந்தால் RH பாசிட்டிவாக இருப்பாங்க, எப்படிப்பட்ட ஜீனோடைப் இருந்தால் நெகட்டிவாக இருப்பாங்க அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு இங்கே டினோட் பண்ணியிருக்கு. ஸோ ஹவு டு ப்ரிவென்ட் திஸ் எரித்ரோபிளாஸ்டாசிஸ் ஃபீட்டாலிஸ்? எல்லாரும் பிளட் குரூப்பாக தான் மேரேஜ் பண்ணுறாங்க, பண்ணல. Nowadays we are having a specific vaccine was there. Suppose the married couple was differ in their blood group, RH negative RH positive அப்படின்னு இருந்தாங்கன்னா antibody should be administered to the mother at 28th to 34th week of gestation as a ப்ரோபைலேட்டிக் மெஷர். ஸோ அப்போ அந்த பேபிக்கு வந்து அதை வந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு வேக்சின் வந்து கொடுத்துருவாங்க. ஓகேவா? 28 to 34th வீக் மதருக்கு வேக்சின் கொடுத்துருவாங்க. ஸோ அப்போது அதில் வந்து ப்ராப்ளம் வராது. ஓகேவா? nowadays we can recover from this kind of ப்ராப்ளம்ஸ். RH நெகட்டிவ் RH பாசிட்டிவாக இருந்தாலும் அதை வந்து நம்ம ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்கு nowadays we are having a injection. ஸோ அந்த பேபி அந்த மதருக்கு இன்ஜெக்ஷன் போட்டு பேபியை ப்ரொடெக்ட் பண்ணிடுவாங்க. அண்டர்ஸ்டாண்ட் நவ்?